Хайырлы күн. Біз жиде отырау арасында «Между семью островами» фильмін тәқдим етуге бағышталған матбуғат конференциясына жиылдық. Мы собрались на пресс-конференцию, посвященную фильму «Между семью островами». Мен қонақларыбызны тәқдим етем. Оразаев Фарид Яскарұлы, Бүтін дүние татар конгрессінің татар эшмәкәрләре белән эшләү комитеты җитәкчесе, Бүтін дүние татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясының башкарма директоры. Нургалиев Алмаз Азатулы, фильмның авторы, кинорежиссер, Яхфаров Илдар Рашидулы, кинорежиссер, Татарстанның кинематографистлар берлеге рәисе, Осипенко Артем Михайлович, фильмны таныту буенча продюсер. Безнең матбугат конференциясе ике дәүләт телендә барачак. Шул сәбәпле мин кунакларыбызны русчада тәкъдим итәм. Фарид Яскарович Уразаев, начальник комитета по работе с татарскими предпринимателями, исполкома Всемирного конгресса татар. Алмаз Азатович Нургалиев, кинорежиссер, автор фильма, Ильдар Ягафаров Рашитович, кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов Республики Татарстан, Артем Михайлович Осипенко, продюсер по продвижению фильма. И у нас три гостя по онлайн. Альбина Хакимзяновна Нафикова, руководитель дирекции по поддержке кинопроектов и организации кинофестивалей «Время кино». Гүлчәчәк Фәтхулова, журналист Ханты-Мансый автоном округынан татар оешмасы әгъзасы һәм Зәлия Ахунова, шулай ук Аккалфак татар оешмасы әгъзасы Башкортстаннан радиожурналист. Фильм турында күз аллау булсын өчен оештыручыларның тәкъдиме буенча без башта фильмнан өзек карап китәчәкбез. Сначала мы посмотрим фильм и отрывок из фильма мы посмотрим, чтобы у нас было представление о фильме. Рамиль, включи, пожалуйста.
İşler. İşler bunlar. Gittik mi kaytıp? Şu kapalıyım da. Var. Hey Baykal'ım. Şu hali sarıkla gitmedi. Kırtem yer ama. Bilmeyim ne şey olay su bir de hep tutuşu bulmağını bilmeyim ne. Jogadan ne direkt işe başlagaçtan yürü başladılar. Elek bu yola zapret tabii ki jogaya tege korkunç tatlı goleye. İsrona yürüyüşü bulmadı. Kormakla da bir derse de tege. Ana tutuşu jogaya korkmak bilen de. Emre oldu. Bizde punkit var ya. Tutmadılar, kapçı çittiler. Vapşı. Bunu yormasan bu kolun pişmez. Biz bugün tıkacağını balık sonra alıp gideriz. Kirli balığı. Şistatırga. İşin alıga. Zor balıklardan. Biz işin alamız. Oşardayın. Bir de şildire dışında kurmaganda deyişine. Onlara okudum sol. Сегодня хралян. Тоже Я не угорю в гостях на ее домашнем. Ну, некрасиво. Это не профессионально. Опа. 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 Сука, какая. Опа! А ты хартага. Она, по крайней мере, сегодня хоть попыталась что-то изменить. И она поняла, что может своей дружной командой раздолбают. Вот вы к этому пришли. Ты не профессионал. Вы пока...
79 79'da 16 yurtunu aytan bit. 16 yurt var ya. 79'da. Yine şularını tek otunu edip eğer dağlar ali otuz mesela yaşayıdır ya. Artık mecbur buldular giderge. Duralar bu yakka kuşmadılar indi. Kupşelerge otmurtiyaga sarapıl kalkuzlarga. Olmadılar. Mına bunda Ali birinin yaşayan uğramını mına bunda. O tıkı tabadı gitti derse. Tıkı topulları kırından da gitti. Bunda bir uğram. Ay mına topulların tiyağında tamam bir uğram var ya. Bu birisinde mına diğer atıyor ona topul var. Bu diğer atarda bir alıp barsında tiyizlediler. Şükürlerini bulganın. Kişilerini aldılar da tıkında yitip kumdiler. Buaz kulga. Ekskavatör çıkıp aldı. Kabirden kişini, şiyeklerini alatık yaşıkka saldılar. Boşlarından şutladılar da. Alatık şiyekten şutlamadılar. Buna vakti kuru ağaçlar bittiğinde gül şeşivli girleri. Ananışı urman otura. Zakutsuz girleri bular. Sosunda kalgan yer bitti bular, spisinle. Buna bir kimde sana karşı gelmey. Bula bitti uşutta tıkıl. Buralar bitken su aslında bu ura. Oğlunun ismini bitirdiler bit. Bak bitirgeç bu yerler de şu bitken bittiğinde. Bak şu ay bu. Ha? Allah. Kızı bandı. Allah ne vereceğim? Kızı bandı. Yokturlar demezse koşup barıp durasın. Koşmayayım. Böyle Neyse, filmlik'e gitti. kırık mı? Olmaz ya. Olmaz, ey verim avurta. Şekil niye üçüncü kilmedinsin sen? Gidir ya, başına istemeyi bit. Yok, ey bir kışka yürüyeyim ne bul. Artık yaktakçılar gidir ya, daha bir çöpküren de kuş kulak, kulağına. Münir kildi mi? Kında kilabit ol. Bunda kurulmadı o, Münir baradır yedi bayağı. Onu aytam. Kime, bunda başına yoklar. Sen bak ya balıkka koraylarda balık satabit ol tege. Ya, Ama aska gidemini. iyi bu dediler size usallar da. Tege işte balığın tüyü de alıp bite. Tege, Karası var indi alacak. tege morillarga, tirpil yağına. Tege demek ki bile aldı iş ol. Bilmem, bir yılını bir dakikine okşaşladım yine adıydı olur. Aldayım yine. Kimge? Okşaşladım, kabalığını satıp İşte İşte bir ne demek sırasın uçağında okşaşla geç. bilmeyim bu. Minirsin şurada, şuna işi piredi yoksanı. Balık kısa diye. Hey. Minir'in sözünü söylememine k***am yani.
ихатаға да кіртпеймен, ғаунаны. Білмеймін, күнде келейін шында. Түшкендерім де жоқ, қораған да жоқ. Ярасың әлі, иртеге ашқайдан мұрты, ұзбайынтырмен, олай бекіл тәсірді. Барып қайтыр бұл. Бүгін соң іш бар бітменем. Бармасың болса, ертеге келем бітме, ертеге барып. Кейл ертеге үйде болам, бары-бар. Олар қайтып бітмей тұрғандар екіп Бұл кетмесе, оранынан мәгі сақлайсың. Бір анда 4 сағатта Мен бұш болам бет. ұш боласың бейт. Түйдіге де шында сәлек сабыда сындырып, кесер бет. Алдақшы. Давайте мы закончим. И давайте послушаем мнение кинокритиков. Второй ролик включите, пожалуйста. Я познакомилась с режиссером фильма «Между 7 островами» Алмазом Нургалиевым месяц назад на кинофестивале в Саратове. И я очень рада, что это знакомство состоялось, потому что благодаря ему мне довелось посмотреть кино, которое я считаю по-настоящему талантливым. Мы все знаем, что для документалистов особенно привлекательны яркие характеры, какие-то штучные ситуации, острые конфликты. И лишь немногие берутся за тяжелый труд снимать повседневность, в которой, казалось бы, ничего и не происходит. Берутся за это в основном те режиссеры, которым по-настоящему интересен человек. Так вот, Алмаз Нургалиев – это режиссер, которому интересны люди. И это очень ценное качество. Я знаю, как тяжело снимать фильмы методом спокойного, терпеливого наблюдения. Я вижу, что съемочная группа фильма проживала со своим героем Габдуллой день за днем. Это очень трудно следовать решению не модерировать действительность, не подталкивать сюжет, не создавать ситуации, в которых, как тебе кажется, герой мог бы проявить себя максимально ярко. Это сложно и немножко страшно, потому что ты никогда ведь не знаешь, получится ли у тебя какая-то история. Поэтому я аплодирую Алмазу и Диляру, которые набрались терпения и смогли запечатлеть этот красивый кусочек жизни, который, очевидно, к сожалению, уходит в прошлое. Герой фильма «Между 7 островами» — это такой гений места. Не случайно в фильме звучат такие слова, что название покинутой жителями деревни мало кто помнит. Говорят просто: «А, это вот место, где живет Габдулла». Я не знаю, долго ли еще про эту деревню будут говорить, место, где жил Габдулла. Вполне может быть, что скоро начнут говорить: а это то место, где живет Дилярис. По крайней мере, последний титр, в котором говорится, что Дилярис занял дом Габдуллы, мне показался очень грустным. И вообще фильм, скажу я вам, довольно грустный. Ну, во-первых, режиссер выбрал очень интересного персонажа, живого человека, и он очень симпатичный. То есть он вызывает какое-то приятие, и интересно то, что вот в своем пожилом возрасте вот герой, действительно живущий человек, он достаточно активный, какой-то такой весь живой, и это как бы делает его, ну, интересным, скажем так, объектом, да, для наблюдения того же зрителя. А уж понятно, что для режиссера тоже интересно было наблюдать. И есть такой еще фактор, вот для меня лично, что это красивый пожилой человек. Главное то, что он, вот этот герой, он настоящий, да, он делает этот выбор не под давлением какого-то мнения общественного. Да, какие-то обстоятельства были, но это цельная личность. То есть выбор человека в таких сложных обстоятельствах и остаться ему внутренне таким содержательным, гармоничным, но это большое редкое явление. Поэтому мне кажется, что историю Абдуллы, да, ведет непосредственно он сам. И это интересно, что встраивается вот
в эту как бы такую эпическую ситуацию, которая, казалось бы, выходит на первый план, да, это экологическая катастрофа, потопление территории и так далее. Но интерес именно к этой теме приходит через героя. Вот что я хотела сказать. И вот этот некий отстраненный взгляд режиссера, вот это наблюдение такой вот камерой, да, как будто некое вот подсматривание, создает какую-то искренность и вот правдивость жизни, вот каждого момента жизни, переживаний вот этого вот героя. И мне кажется, что когда режиссер идет по пути выстраивания своей драматургии и центром истории делает вот такого очень богатого внутренне интересного человека, то и искренне вот этот рассказ, туда можно завлечь любую тему, любую проблему, которая важна вот для общества в целом. Здесь конкретно проблема экологии, вот, разрушение каких-то традиционных таких, не знаю, вот, патриархальных, что ли, или вот условий жизни, быта. Вот, поэтому очень симпатичная вещь, но мне кажется, что картина вызывает интерес, и вообще к произведениям искусства нельзя относиться как вот смотреть или не смотреть. Если есть хоть какое-то, пусть даже небольшое энное количество зрителей, которым фильм действительно понравился, и он затронул какие-то струи живые, да, то этот фильм, он имеет право на жизнь, и надо его как бы делать предметом для показа. Это значит, что художественное произведение состоялось. Здравствуйте. Фильм Алмаза Нургалиева «Между семью островами» я посмотрела впервые на международном кинофестивале «Саратовские страдания», где я была председателем жюри в программе «Саратов. Открытый город», в котором и был этот фильм. И я хочу сказать, что мы все жюри без каких-либо сомнений единогласно решили отметить этот фильм, отметили его дипломом жюри, и это для меня очень важная история, потому что на самом деле у нас в стране только-только начинает развиваться региональная кинематография в регионах, особенно в национальных регионах. И очень важно, когда истории, происходящие непосредственно в республике, в какой-то области, рассказывают местные кинематографисты, которые лучше понимают этих героев, которые понимают жизнь. И вообще кино ведь играет ту же самую роль, что и национальная литература, также и национальная кинематография. Очень важно, что она формируется. Мы знаем, что в Татарстане снимается много игрового кино, и постепенно появляются очень яркие неигровые картины. И вот эта картина и из их числа. Что здесь еще очень важно, что тут есть такой баланс между местным, между национальным и универсальным. История героя фильма рассказана так, что она может быть понятна в любой точке мира. И похожую историю мог прожить и какой-то сербский старик, и поляк, и даже китаец, может быть, потому что это глобальная история, когда постепенно вымирают деревни, когда остаются одинокие старики, но при этом он не серб, не поляк и не китаец. Он из Татарстана, и это местные реалии, и это очень здорово, когда есть вот этот вот баланс. Нам интересно, как он живет, как он думает, как он мыслит, при этом нам это понятно, где бы мы ни жили. И еще одна не менее важная вещь. Фильм очень качественно, очень точно снят. Фильм очень точно выстроен на монтаже. Это очень хорошая профессиональная работа. Вот все это вместе, мне кажется, делает эту работу явлением и очень
хорошо, что такие картины появляются в Татарстане, и я поздравляю авторов. Я познакомилась с режиссером фильма Спасибо, все. Фарид Язгарович, бірінші сізге сөз берейін. Мына фильмнің актуальдығы хақында, об актуальности фильма расскажите, пожалуйста, актуальности этой темы. Микрофон. Актуальность. Бұл фильм бүгінгі күнде настолько актуален, настолько стратегически показывает нашу суть, в каком положении мы все оказались. Это не только история одного человека. Это о судьбе татарского народа. Через эту призму мы видим, что с нами происходит. А происходит с нами такое событие, в кавычках, в скобках, не сегодня только. Актуальность фильма состоит в том, что здесь не человеческое взаимоотношение только, а здесь отношение государства к человеку. Актуальность в этом. Да, исчезли многие селения, когда затопило. Было, мы помним. Абдуллаби говорит, по головам только читали. Кости даже не разбирали, а по головам только читали и перезахоронили. Хорошо, что еще так перезахоронили. А могли просто оставить под водой. Таких исторических моментов Татарстан тоже знает. Для того, чтобы понять эту трагедию, нужно взять диапазон в формате 100 лет. До революции Россия была аграрная страна, на 70% сельское население. Были войны, гражданские войны. Первая мировая война, Вторая мировая война. Многие села исчезли. Да, мы можем списать на войну. Трагедия, общая трагедия, да, бывает разрушение, и колоссальное. Но я знаю историю, когда исчезли села в советское время. В 1959 году было постановление Кабинета министров Союза об укрупнении сел. Она работала в течение 20 лет, начиная с 1959 по 1979 год. В это время в Советском Союзе исчезло 353 тысячи сел. Из них 177 тысяч сегодняшней России, на территории сегодняшней России. Это тоже факт. Укрупнение произошло, не произошло, я не скажу, но села были разрушены. Неперспективные села, так и назывались. Последние 30 лет, с 90 годов, нет никакого постановления, нет никаких программ, но статистика говорит, что в России исчезло с лица земли 40 тысяч сел. Это официальная статистика. И 75 тысяч сел на грани исчезновения, где проживает с одного 10-25 человек. Вот так. Таких сел в России 75 тысяч. Сейчас мы разрабатываем проект, программу об укрупнении городов, агломераций. Чем это закончится для граждан России, трудно сказать.
Но горький опыт укрупнения сел в советское время показывает, что это очень плачевный опыт. Если вот этот диапазон взять, то целенаправленно, да, деревня исчезает. Это конкретно татарское село, Актанский район, благодатная земля. 80% экономики Республики Татарстан сегодня находится за камнем. И такое положение дел. Он четко говорит, земля осталась под водой, ничейная земля, названия села нет, но он, Абдулла Абзы, там проживает. Режиссеры и жюри, которые зафиксировали этот фильм, да, универсальность этого фильма. Любой точки земного шара можно показать фильм, и люди поймут, о чем это. Но на сегодняшний день это происходит у нас конкретно в Татарстане, Актанском районе. Это мы. Это мы все вместе взяты. В этом фильме каждый человек может себя найти, увидеть себя со стороны. Это наше общее положение. Поэтому актуальность данного фильма сегодня, я бы даже сказал, это стратегия развития России. Быть или не быть. Буквально неделю тому назад президент России говорил о том, что нужно вкладывать большие вложения в развитие сельского хозяйства. В этой стране 63% чернозема мира находится. Из 143 миллионов гектаров земли пахотных земель сегодня 43 миллиона заброшены. И Абдулла Абзы здесь нам показывает, что он хозяин земли. Он не бросил свою родину, малую родину. Он является хозяином земли. Это сегодня дефицитное явление для этой страны. Быть хозяином земли. Земля заброшена. У Михалкова, Никиты Михалкова, был телевизионный фильм «Чужая земля». Много шума наделал, но на международном фестивале он занял первое место. А потом был его же фильм «Своя земля». Как можно жить и работать на земле. Он показывает фермеров, которые успешно живут и работают на земле. Он взял вот диапазон информации, что творится и что можно делать. Потом, второй момент, не только актуальность, а модель поведения человека. Второй момент я обозначил бы модель поведения человека. Абдулла Абзы, он конкретно, как мужчина, как хозяин этой земли, это его модель поведения. Нам многим, может быть, и не понять его с первого раза, но если задуматься, если посмотреть фильм полноценно, то там многое скрывается для нас. И насчет хозяина земли. На сегодняшний день в России 4,5 тысячи татарских сел. Сегодня есть общество краеведов, которые пишут истории этих татарских сел. Это общество работает при исполкоме Всемирного конгресса татар. Его возглавляет Альберт Бурганов. Сегодня более 1000 книг написано об истории этих сел. И об истории исчезнувших сел. Почему мы это делаем? Если мы не изучим, как исчезли эти села, мы не поймем, как сохранить и возрождать то, что у нас сегодня есть. Но нужно сказать, что сегодня исчезает социальный институт. Не только село, это социальный институт, это модель поведения человека. Мы можем жить в городах, мы можем жить на земле, но последняя пандемия показывает, чем большие города, тем заразы больше. И поэтому я даже выскажу такую мысль. Естественно, отток населения, экологически чистая зона, оно произойдет, это неизбежно, оно во всем мире происходит. И сегодня, если мы посмотрим на ту трагедию, которая происходит с нами, а Абдулла Абзы только фокусирует эту трагедию, общую нашу трагедию, то мы сегодня становимся безземельными, безлошадными. Мы говорим, язык исчезает, школы закрываются, это все есть последствия.
Мы сегодня уже становимся безземельным народом, а без земли культуры не бывает. Любая культура любого народа начинается с культуры земледелия. И мы говорим, когда демография, земля рожает. Социальный институт, который формирован на земле, она заполняет демографическую яму. Поэтому этот фильм бы я изучал бы со всех сторон, потому что это очень социально значимый фильм для нас. Спасибо. Рахмат, спасибо. Алмаз Азатович, не үшін мені бұл фильмға сіз алындыңыз? Нәқ міне шушы геройны сайлап алдыңыз? Я на всякий случай спрошу еще раз. Все понимают татарский язык? Я бы, конечно, говорил на татарском. Шыннан да мына бұл сұрауға келгенде, әлеге кіші тарихына, әлеге кішіге алынуның сәбәбі, аның вақытында, біз Ақтаныш турында фильм түсіргенде, бұл кіші турында енді мен 12-ші жылдардан берлі білейдім, міне Ақтаныш фильмін түсіргенде, көріп кеттіңіз, оқып та кеткенсіздер фильмнің барышында газ түзілу турында да жазылады, Түбән Кама газы. Фильмні түсіргенде енді жетекші, ол уақытта, ол шырда ішлеген әлеге міне проектларны көтерген жетекшілерден интервьюлар алдық біз. Алар енді өз яқларын, өз фикірлерін еттілер, шыннан да Ақтаныш матурайды. Ақтаныш сыман ауыл шыннан да бүгінгі күнде юқтырда ол. Міне Россия күләмінен шығып қарасақ та, андай ауыллар юқтыр. Ләкин шол уақытта қызықсындыра бет. Әлігі көшінген, әлігі көшірілген кішілер нейінде халатта қалды мекен, алар нейлер кішерді мекен. Хәммәнәк әлігі фикір білән, біз әлігі Ғабдулла абай білән енді 18-ші елда танышып, аның турында түсіре башладық. Енді фильмні түсіре башлағаш, анда дұрысқа айткенде біздің өзімізде де нендер өсіш болғандар. Нек дегенде, мына шы күзәту форматында түсіргенде түрлі яқлап көре башлайсың дүнияны. Шәхесне, дүнияны, көтеріле тұрған проблемаларны, һәм инде монтаж шырына барып жеткәч тә, ең ауыр проблемалардың бірсе, нешекте өзіміздің фикірні кітмейші. Яғни, бары бір режиссер өзінің індер фикірін бере. Фикір бергенде, бары бір меңа қалса енді, бұл менің шәхсен өзімнің фикірім, кеңліклер юғала. Әтілік, әр бір кіші, әр бір әлігі фильмні қараушы өзін бұршыған сұрауына қамдайында аңа бәлкі жауапны тапсын деген фикір білән ішләнілді, монтажылышылды. Қамдайында Аллаға шүкір міне бірінші тапқар әлігі фильмні тамашашыларға көрсетірге мүмкіндік болды. Мұның бірінші шиттірбінде біз өзіміздің мұсылман кинофестивалінде көрсетсек. Онан сайында міне Саратов, біздің мұсылман кинофестивалінде енді көпшілік болғандар татар тілінде сөйлеушілер қарады әлігі фильмні. Саратовта енді орыс тілділер қарадылар әлігі фильмні. Һәм біз шықтық міне конгресс, өзіміздің татар конгресс ярдәме білән 4 илліге һәм дә Ырымбур өлкәсіне. Минем үшін ең сүйінішлі бір нәрсе болды. Мәселен, өзіміздің міне Қазанда қарағанда әлігі фильмні, халық фильмнің ақырына қадар диярлік рәхәтләндіріп, бұл Ғабдулла абайны өзіне кейтіріп, күліп отырды. Мен енді қорқада баштадым. Индер бір орысша айтсақ серьезно фильм ішлемекші болған халық күлі. Һәм ақыры келіп жетті фильмнің. Бұрылып қарағайым, бүтін халық, бүтін дейінде бүтін солмаса да елайлар. Мына шындайрақ болды, мұндағы қараушыларының шылайрақ тәйсер етті. Енді Саратовта көрсеткенде, енді бұршы сұрау әліге біздің дүния, біздің көрінішлер, біздің кішілер не башқалар неше қабыл етілем екен деп. Аллаға шүкір мына енді ешіттігіз критикларында фикірлерін, һәм да енді анда да фикірлер етушілер болды. Меңа қалса бұл фильм өзі біздің
теге татарлар өчен генә түгел, башкалар да кабул итәрлек фильм килеп чыга алды дигән фикер калды минем. Һәм мине сөендергәне, һәрбер кеше үзен борчый торган сорауны үзенә эзләп таба. Кемдер ана хакы турында әлеге фильмнан соң әйтте, кемдер җир темасын әйтте, кемдер системага каршылык турында да, шәхеснең системага каршы дигән фикерендә әйтте. Һәм мин әлеге тамашачыларның фикере аркылы әлеге фильмда үземә дә ниндидер яңалык һаман да ачам дип әйтсәм дөрес буладыр. Шул кыскасы шул, һәм дә менә шундый сүз, бу проект чыннан да минем өчен яңалык, мондый форматта төшерү. Әлеге фильмны тәмамлагач, кызык бит, нәрсә килеп чыкты микән? Без нәрсәләр эшләдек? Яхшы әйбер килеп чыктымы ул? Мин иң беренче эш иттереп, үзебезнең инде күпләргә таныш критик Нияз Игламовка эндәштем. Менә Нияз үзеңне карап ал, һәм үзебезнең Казанда яшәп ятучы критикларга күрсәтә аласыңмы дип. Ул үзе карады, һәм дә инде үзебезнең кинокритик Адиләгә күрсәтте, һәм дә менә Альбина Нафиковага. Менә Альбина Нафикова монда, шуннан безнең мин аңладым, конкурсларда, бәйгеләрдә катнашырга мөмкин икән әлеге фильм белән, һәм дә инде машиннан танышлык итте Альбинага, менә Альбина күреп торам, аңа бик зур рәхмәт. Аңлыйм икән инде Альбина мин татарча сөйләгәч. Шушы көннән башлап, менә пиар ягыннан да төрле үзенең фикерләре белән дә ул менә бүгенге көнгә хәтле менә ярдәм итеп килә, һәм бүгенге көндә дә менә безнең белән аңа менә бик зур рәхмәт. Кыскасы шул әлегә. Сораулар булса инде. Рәхмәт. Без Илдар Рашитовичтан сорак. Илдар Рашитович, сез үзегезнең фикерегезне әйтсәгез иде бу фильм турында, бәягезне бирсәгез. Русча әйтәсезме? Татарчамы? Русча әйтәм иде. Ну, дөресен әйткәнчә, мин монда случайный пассажир инде. Бу фильмда мин бернидә катнаш юк, но минем фикерем, знаете, документалистика это самое сложное на сегодняшний момент, что есть у нас в Татарстане. То есть у нас когда-то была хорошая киношкола, у нас была Казанская студия кинохроники. Это все угасло в начале 2000-х годов, киностудии уже нет. Более того, в этом году ее полностью разрушили. То есть самой базы производства документального кино нет. И для меня вот на протяжении этих лет всегда стоял вопрос, что же такое документальное кино и кто им будет заниматься, и как его поднимать, потому что документалистика – это один из, знаете, датчиков, индикаторов вообще общества нашего. Когда есть хорошее документальное кино, честное, и когда есть к нему зритель, это говорит все-таки о нас тоже, о людях, о зрителях, которые смотрят это кино. И на протяжении этих лет мы с Алмазом давно знакомы. Я помню, он еще «Белые цветы» снимал, он снимал фильм, значит, Наджибе Иксановой, да, по-моему, вот. А в этом фильме, когда я его посмотрел, он для меня раскрылся как настоящий документалист, как человек, которому это интересно, когда он это не делает по заказу, когда человек пришел к этой идее сам, и он хочет это снять. Это для документалиста самая важная вещь, потому что, давайте уж честно скажу, многие наши коллеги, которые занимаются документальным кино, они не занимаются документальным кино, они занимаются фактически коммерческим заказом. Они берут пропагандистские темы Министерства культуры, снимают, на что деньги дают, сдают их быстренько и забываются эти фильмы. Я очень рад, что по документальному кино сегодня настоящая пресс-конференция. Ему, конечно, будет очень тяжело, потому что эти фильмы очень тяжело продвигать. Но и зритель надо растить своего. Свой зритель татарский должен по документальному кино появиться. Это очень сложная тема на самом деле. Мы, понятно, там пытаемся игровое кино поднять. А документальное кино, оно рассказывает о нас по-честному. Но если документальное кино не будет говорить по-честному, грош ему цена, понимаете? Абсолютная грош цена. Но сейчас общество и время такое, тяжело говорить честно. Думаете, другим документалистам не хочется снять хорошее кино? Хочется, но многие боятся. Если человек берется за это, он большой молодец, и за это ему надо сказать огромное спасибо, потому что такие проекты двигать очень тяжело. Во-первых, там жить надо, все бросить. Второе, это надо монтировать, во все это верить. Третье, надо самому протащить на фестивале, показывать. Четвертое, принести кинокритикам, сказать, что они скажут, потому что никто не скажет. Это огромная работа, и за это еще никто ничего платить не хочет. Поэтому я очень рад, что появляются документалисты, которые несут на себе это бремя. Они просто пытаются взять деньги, что-то снять
и потом про это, чтобы забыли. Вот это, мне кажется, очень важно в этом фильме. А что касается самого фильма, конечно, я тут готов поспорить о том, что это как бы срез нашего общества. Нет, я вижу там романтику, я вижу, были такие фильмы, Ивенса, я помню, когда я учился еще в Авгике, были такие фильмы, но они куда-то делись. Про одиночество человека, про его жизнь, про его самобытность, про его характер, про его, знаете, про его капризы, а то, что он там настоящий. Вот о чем, наверное, больше всего фильм. Вот. И я очень жалею, что такое кино, оно было в 70-х, оно ушло. Вот это романтичное кино, где режиссер не боится остановить камеру и заглянуть в глаза. Но вот за это, конечно, тоже съемочной группе спасибо. Какое я отношение к этому фильму, могу сказать, что Динар Ахмедзянов, да? Он смонтировал «Байгал» тоже. То есть у него хороший опыт, очень талантливый парень. Он там, по-моему, отработал оператором. У него есть чувство вкуса и чувство стиля. Вот. И тоже хотел спасибо сказать съемочной группе, что они сделали такую картину. Вот, все. Спасибо. Случайный пассажир дейден, Илдар абай, біріншіден мен аны бүтін кішігіде айтамын да, бірінші нешінші жыл болғандыр ол, ушул 2000-лердің башы. Мы друг друга хвалить начали, что ли? Ну да, мында әтәшпәне кемел, шықпады ол. Көктау фильмін алып қайтты, яғни. Көпе күндіз ауылда біз әлігі фильмні ауыз ашып қарап отырдық. Мен бірінші, хәмдә соңғы хәл болды менің білән. Татар киносын қарап, мен ашындай эффект. Икенчедән, менә монда шундай пассажир хәләтендә Айдар утыра артта. Ул безнең менә оператор егетебез. Бүген командадан бердән бер кеше ул монда килә алды, вакытын тапты. Инде монда урын булмады кызганычка. Айдар безнең бөтен шы күктән съемкаларны һәм дә инде менә минем хәзер әйтеп узасым килми. Төрле biz бит Казанда Габдулла абай танышта минутында кайтып китә алмыйбыз, ниндидер хәл булса. Айдар менә шундый да вакытларда ул төшереп барды менә ниндидер моментларны дип әйтик инде, ниндидер мизгелләрне Габдулла абай белән булган. Һәм шуңа күрә Айдар рәхмәт килүең өчен, һәм дә инде бергәләп эшләгәнсең. Спасибо. Артем Михайлович, вот вы как собираетесь продвигать этот фильм как продюсер? Всем добрый день. Во-первых, мы начали с фестивалей. Естественно, то, что фильм документальный, в прокат его не пустишь, но нам интересно мнение людей в различных регионах, в различных странах, и поэтому мы начали его продвигать именно через фестивальные какие-то вещи. Мы сначала решили попробовать через европейские страны и наши российские фестивали. Самое приятное это то, что мы получили приз жюри на международном фестивале «Саратовские страдания», то есть фильм был там понят, фильм там был принят именно жюри. Я сейчас скажу, что мы выиграли, да, Казанский международный фестиваль в номинации лучший полнометражный документальный фильм. Но сейчас у нас побольше, мы хотим обратить внимание именно на Европу и Азию, на эти кинорынки, на эти кинофестивали. Мы уже отправили заявки в Польшу, отправили заявки на фестивале стран бывшего СССР, отправили заявки на итальянские кинофестивали и будем, конечно же, ждать оценки жюри, оценки отборщиков именно с этих фестивалей. После того, как мы пройдем основные этапы, основные наши кинофестивали, самые крупные, самые, так скажем, занимающие лидирующие места в мировые кинофестивали, мы поедем по районам Республики Татарстан, по городам Республики Татарстан с показом этого фильма, чтобы уже наш зритель видел то, что в Татарстане может сниматься довольно-таки качественное документальное кино. Спасибо. Онда енді біздің
Артем бик оптимист егет. Инде йөреп чыгабыз дип Татарстанны, нене. Шуннан да безнең хыял да инде ул планлаштырабыз да. Әлеге фильмны үзебезнең Татарстан халкына күрсәтеп карарга һәм дә инде мөмкинлекләрдән чыгып регионнарга да чыгарга. Татарлар яшәгән регионнарга, бәлки башка мөмкинлекләр дә булырга мөмкин. Мәсәлән, мин үземнән чыгып әйтәм, мин яңа кеше. Әлеге сферада күрсәтү буенча, халык белән аралашу буенча мин яңа кеше. Шуннан да бу кызыклы. Һәм инде без әлеге фильм белән генә тукталып калырга теләмибез. Киләчәктә безнең теләк инде нәфис фильмнар да төшерү, мәсәлән, бүгенге көндә инде әйтергә мөмкиндер. Мәдәният үзебезнең Мәдәният министрлыгы ярдәмендә без менә Әзгар Абу Шакиров турында фильм башлыйбыз, Алла боерса, аның биографиясе буенча, аның тормышы буенча, аның фикерләре буенча фильм төшерергә әзерләнә башладык. Һәм безгә кызыклы, кайсы төбәктә, кайсы районда, ничек итеп халык, безнең халык менә бүгенге төшерелгән менә 7 утрау арасында фильмны ничек итеп кабул итер. Шул менә безнең хәзерге төп максат. Һәм дә иншалла менә Артем әйтеп китте, конкурслар буенча, фестивальләр буенча, шуннан да безгә кызыклы. Әлеге хәлне, әлеге тарихны башка җирлекләрдә ничек итеп кабул итәчәкләр. Рахмат. Давайте мы дадим слово нашим гостям онлайн. Альбина Хакимзяновна, свое мнение вы скажите, пожалуйста, о фильме. Здравствуйте, коллеги. Меня хорошо ли слышно, во-первых? Хорошо слышно, да. Спасибо большое за приглашение. На самом деле здесь достаточно много хорошего, заслуженно хорошего сказано в пользу фильма и режиссера. Абсолютно поддерживаю. Еще хотела бы дополнить свою бытность работы на фестивале Казанском. На самом деле не часто мне доводилось испытывать такую гордость, когда фильм не просто попадает в конкурс, потому что снят в Татарстане, да еще и выигрывает в международной селекции. Поэтому я бы даже поздравила весь Татарстан с тем, что документальный фильм попадает в международный конкурс и абсолютно честно, я убеждена, видя состав жюри, выигрывает в нем. Потому что документальное кино – это особая ювелирная единица в мире кино, поэтому ее так трудно прокатывать, поэтому судьба ее непредсказуема. И тем не менее, хотелось бы сказать в пользу татарстанского, в том числе современного документального кино. Именно в документальном кино мне лично встречаются вот эти самые пронзительные фильмы, портреты, фильмы наблюдения. Они, как правило, абсолютно независимо от бюджетов. Этот фильм в этой же десятке, если делать некий топ. То есть он пронзительный, да, он сразу отсылает нас к фильму «Прощание с матерой», то есть «Прощание» по произведению. Но тем не менее имеет абсолютно свой уникальный язык, абсолютно своего героя. Я бы даже сказала, что съемки не только человека, а природы и всего, что окружает этого героя. Это тоже герои. Это не антураж, это не декорация, это прямо отдельные такие сегменты высказывания, отдельные выразительные средства, вот так вот, если можно сказать. Поэтому я очень рада за то, что такой фильм есть сейчас в татарстанском кино. И к тому, что Артем оптимист, а как бы вы хотели, чтобы продюсер такой, продюсер-скептик, прощай истории с кино, так не должно быть. Продюсер, безусловно, должен быть оптимистом, потому что весь свой романтический скепсис режиссер с оператором уже высказали и вынули те самые струны души, о которых тут говорили кинокритики. Я на самом деле считаю, что у любого фильма есть свой зритель. И согласна с Ильдаром, что очень часто у нас идет подмена понятий документальное кино. Это есть, особенно по госзаказу. Мы имеем то, что имеем. Это совершенно не документальное кино. А вот это мы имеем документальное кино. И поэтому с этим я поздравляю всех присутствующих. Я вижу тут не всех, надеюсь, там в зале еще кто-то есть, журналистов. И поздравляю зрителей прежде всего, потому что зрителям предстоит вот этот вот
настоящий кинематографический оргазм, я бы сказала, в зале, потому что здесь фильм действительно уникален и универсален одновременно, потому что независимо от того, поймет ли человек язык, говорит за кадром и герой, то совершенно точно зритель поймет то, о чем хочет сказать нам автор. И потому что у этого фильма есть киноязык. И это очень важно. Поэтому мы со своей стороны... А что я сейчас могу проспойлерить? Что будет, да, показ в Казани. Можно, да? Да, будет показ в Казани в ноябре, примерно через месяц. Мы надеемся видеть на нем тех, кто не видел фильм. Это очень важно. Но и тех, кто видел, тоже бы хотели, потому что второй просмотр документального кино, как правило, бывает... Ну, это как прыжок с парашютом. Ты один раз прыгнул, не понимал, что, вот словил свою бурю эмоций. И второй раз это уже осознанный просмотр. Поэтому настоятельно рекомендую обратить внимание на анонсы по этому фильму. И со своей стороны всяческую поддержку мы тоже гарантируем «Время кино», потому что это тот самый бриллиантик, который удалось откопать. Настолько хороший фильм, честно говоря, вот вообще без комплиментарности к автору, я не знала до этого фильма «Алмаза», что если бы я была программным директором фестиваля любого, я бы стремилась, чтобы такой фильм попадал в программу. Если бы я была продюсером фильма, я бы даже не начинала с фестиваля местного, честно говоря, для премьеры. Но это так. Чисто вот профессиональная деформация. Спасибо. Бекзур Рахмат. Рахмат, спасибо. Біз сұрауларға көшейік, журналистларынан сұраулары бар ма? Мен бір генә әйтеп кетейін, менә безнең тагын онлайнда ике кешебез, ике милләттәшебез Башкортстаннан һәм дә инде Ханты-Мансийск округыннан Гөлчәчәк буенча, Гөлчәчәк ханым буенча әйтеп китәсем килә, ул үзе Ханты-Мансийск якларында яшәп ятса да, ул чыгышы белән Ямалдан, нәкъ менә Үшәр авылы кырында туып үскән кыз бала. Дөрес белсәм, юк, монысы дөрес белмим. Һәм дә ул әлеге безнең героебыз Габдулла абый белән инде элек-электән таныш кеше. Бәлки кемнәрдә дә сораулар булыр. Ә инде Зәлия ханымга килгәндә, әлеге фильмны иң беренче караучыларның берсе ул. Нәкъ менә үзебезнең Башкортстан якларында яшәп ятучы татарларның фикере булар да яңгырый ала аның сүзләре. Әгәр дә менә сезнең сорауларыгыз булса аларга. Есть вопросы? Татар-информ Гөлнар Гарифуллина. Менә бу битеп бара торган авыллар темасы, ул бит инде күптән бара торган процесс. Ни өчен ул менә хәзер күпләп күрсәтелә башлады һәм актуальләште? Һәм аны менә киңрәк яктырту кирәкме фильмнарда алга таба менә тәкъдимнәр килсә, тагын шундый авыллар турында төшерергә сез ничек алынашаксызмы дип әйтәм. Соңгысы алынашаксызмы дип сорадыгыз. Мен инде бу темага кагылып китергә тиешмен. Без бөтен Татар конгрессы аркылы һәр елны җыябыз җыен, сход. Фермер из татарских сел России. Дебаталау. Һәр елны 800 якын фермер Россиядагы татар авылларыннан җыелалар. Без монда тәҗрибә уртаклашабыз. Киләчәктә авылларны саклап калу модельләре турында сөйләшәбез. Менә таяну нуктасында Алла берсә киләсе атналарда ничек итеп татар авылларының нинди формаларын саклап калу модельләре турында безнең тапшыру булачак. Ул Чиләбе өлкәсендә дә, Төмән өлкәсендә дә, Омск өлкәсендә дә, Татарстанда да, Пенза өлкәсендә нинди процесслар бара. Авыллар бит җимерелеп кенә калмый. Бик зур затлы татар авыллары бар. Алар җирдә яшиләр, зарланмыйлар, затлы итеп, тулы канлы итеп яшиләр. Алар турында да күрсәтә белергә кирәк. Әмма ләкин Россиядә барган трагедия, авыл трагедиясе, социаль институт трагедиясе, ул бит модель поведения. Ана ул бик куркыныч. 1 метр җире булган кеше, ул җир хуҗасы. 1 квадрат метр җире булган кеше, ул җир хуҗасы. Җирсез кеше, ул население.
Bugün günde biz statistika beremiz sizga uylanır için. 2000 yılda Земельный кодекс degan zakon qabul etildi. Kishilarga poy yerlarini ulashdilar. 20 yil umr o'zdi Rossiyada. 3,7% kishigina o'zining poy yerlarini kadastr dokumenti oldi. 97% kishi ola olmadi. So'rov, ne uchun? Mana bu televizion filmlar shusha qatlovli so'rovlarga tüp-tügel javob beradilar. Javobni izlarga kerak yerdan. Aul sotsial institutini, это модель поведения. Amna yersiz millat turunda biz söylashsak, Tatar millati turunda. Ol bugün 75% şehirde yaşayır, 25% avulda. 10-15 yıldan olanda 5-7% kalgan mümkün. Mana bizning Tatarlığımızın besi 5-7% kaçırga kalgan mümkün. Biz hamon zorlanamiz. Biz sebebini elektrib olirga tiyishmiz. Tomirini elektrib olirga tiyishmiz. Ham shundan etenerga tiyishmiz. O'zimizning halimizni oyoqqa bostirish uchun. Menda o'z fikrimni aytib o'tmoqchiman bu savolga. Problema nig'ra ko'tarilgan sayin ul havoda uçup yürüy başlaydigan aybirini eshitgan bormikan sizning hamma ishqni buruk aybirni bir necha shaxs ishlaydi. Mana masalan bizning bu endi o'rus dunyosida ko'pdan beri turgan aybir. Mana Ferhat Yazgarovich aytib ketdi, mana Mikhalkov tushirgan filmda, masalan Shulkin Cholovskiy tushirgan filmda bunday filmlar boytaq. Bizning Tataristonga kelganda Nechikdir mashaga kelib chiqdi. Biz bir-birimizning ishini bilmaymiz, proyektlarimizni bilmaymiz, xush avlim borliqqa keldi. Ular o'xshash, ular bir turli tematika, tashqi qiyofati bir bo'lsa da, ichki dunyosi turli bo'lsa da, lekin bir birini biz yoqtirtirga tirishganmiz bo'lib chiqdi. Mana xush avlim ning avtorlarida mana bizning proyektda ham demak, bekni aktual vaqtda haligi so'rovni. Спасибо. Шамиль Халилов. Халил Шамиль, Татаринформ. Вы знаете, мне кажется, что он немного перегружен художественностью, вот этот документальный фильм. Много красивых картинок и качество съемок, и правильный монтаж. Как-то все это теряется, какая-то лубковость появляется при всей той проблеме, которую вот вы сейчас обсуждали, про этого старика, одинокого романтика. Вот. И вот ощущение, что человек, который снимал документальный фильм, он прошел через школу игрового кино, художественного, потому что очень такой отпечаток игрового кино прямо чувствуется и видно, начало, если это было начало, то, что вы показали, в документале. Документалистики как такового мало. Есть любование природой, правильными картинками, правильным монтажом, правильными планами. Вот это немного вот эта правда жизни немного теряется из-за этого. Алмаз Затович, Birinchidan bek zo'r rahmat. Meni professional deb aytib uchun men endi o'zim bilimim bo'yicha konservatoriya bitirgan vokalist. Lekin shundan da menim turmushimda nafis filmlarda tushirgan bo'ldi. Ham bu chiroqda men bu so'rovni Albinaga aytib berar edim. Men aytdim, men bulay deb o'tirum, mening yoqdan durust bo'lmasdir. Mana Ildar abay bor, Albina bor. Albina endi to'layim, haligi filmni eng birinchilardan bo'lib qarab chiqdi. Может, у вас будет ответ, Альбина? Альбина Хакимзяновна, вы дадите ответ на этот вопрос? Да, я здесь. Я абсолютно не согласна, что документальное кино – это обязательно какой-то один подход, если мы показываем. То есть, если мы предполагаем какую-то социальную тематику, как раз-таки на контрасте, когда красивая природа и затронут какой-то такой вопрос, я в этом никакого противоречия не вижу. Более того, у документального кино, так же как у игрового, так же как у любого произведения, должна быть завязка, должна быть кульминация, должна быть эта драматургическая линия, независимо от того. Ну, понятно, когда мы на войне снимаем репортажное кино, да, но даже там, на монтаже, как бы, все равно режиссер должен видеть вот это высказывание, точку входа и точку выхода, и вспышку. Поэтому ничего, ну, на мой взгляд, это не является недостатком фильма в данном случае. Да, кто-то увидел здесь больше социальный подтекст. Почему, в каком это противоречии с тем, что это красиво
подано. Я тут Луката как раз не вижу. Как раз таки есть заигрыш, бывает у нас тоже такая погрешность тоже в нашем кино, когда коммерчески явно вот такой подход, когда картинкой за ней замыливается вообще основная мысль. Здесь единственное, что я бы, вот, ну это вот просто такое мнение, я бы побольше живых звуков оставила, если вы смотрели целиком фильм, от музыки бы отказалась совсем. Может быть, выстроила вот этот звукоряд полностью. Но это вот если бы я так делала. Ну, режиссер-то у нас Алмаз, поэтому... Ну, Шамиль увидел так, я думаю, что нет, здесь глубочности я не вижу. Спасибо. Ильдар, да, ваше мнение. Вот я хотел бы, знаете, о чем сказать. Я ведь тоже в этом городе очень долго живу, так скажем, да, уже почти 50 лет. И у меня очень много друзей-журналистов, и я знаю, среди вас тоже сидят, и мои друзья, там, Миша Любимов и Альберт Шакиров. Это прекрасные документалисты, но они больше корреспонденты. Вот там действительно очень много правды. Вот там правда настолько перегружена, что они иногда забывают, что, ну, нам бы, вот, например, кинематографистов хотелось, чтобы лирика какая-то появилась. Мы же с ними тоже общаемся. Говорю, вот почему, Альберт, ты не снимешь документальный фильм? Он же очень там... Юлше передачи есть. Потом я смотрел в свое время Адамнар, вот из Нагбали, да, сколько там было хороших документальных сюжетов. Но все-таки, мне кажется, вот Шамиль, все-таки, мне кажется, это и отличительная черта кинематографа, когда появляется стиль, который видит сам режиссер и оператор. Вот не может он на откуп отдать главному герою, чтобы он там дошло до того, чтобы, знаешь, вот все тряслось и моталось. Поэтому все-таки кино, особенно документальное, я рожден на документальное кино 60-х, 70-х. Помните, были фильмы про аэропорты, были фильмы про деревни такие, очень романтичные. Я на этом рожден, я бы там еще больше добавил бы. Я бы это еще на пленку бы снял, понимаете? Тогда бы там появилось бы такое. Я считаю, что он абсолютно прав, нужно брать и снимать. Красота всегда спасет мир, понимаете? У нас, конечно, хочется снять документальный фильм «Супер правда», и это вообще надо снимать на сотовый телефон. Так ведь? Вот если мы хотим правды, чтобы не заходила вот такая огромная камера с огромным микрофоном, и человек, у него там, знаете, все закрылось, ни о чем говорить не может. Надо, конечно, документальное кино, какое, о чем вы говорите, это вообще такая тайна. Но это другое кино. А этим занимается сейчас молодежь, они это делают прекрасно. Я думаю, что и такие фильмы тоже у нас появятся. Спасибо. Анасым өстөпкөн кетесим келе. Минем шәхсән үземнең фикерем, әлбәттә без конкурста катнашабыз келе, ул безнең репутация өчен бик яхшы бер. Ләкин минем теләгем нинди генә проектны алма, ул универсаль булырга тиеш. Ягъни конкурста да ул ниндидер урыннар алсын. Әлбәттә, конкурста да, фестивальләрдә дә әлеге фильмны яхшы кабул итсеннәр. Шул вакытта без тамашачының да унтырга тиеш түгел. Шуңа күрә ниндидер бер баланс булырга тиеш. Әлбәттә, байтта төшерергә була. Әлбәттә, бу җирлектә дә ямсызлыкны күрсәтергә мөмкин. Ләкин без ниндидер бер тигезлекне, балансны сакларга тиештер дип минем үземнең фикерем. Шулай дип уйлыйм. И вот я правильно понял, когда там молодые люди в лодке подъехали к старику, первая их фраза была: что за банда находится у тебя, да? А какой-то критик сказал, что все-таки ощущение такое, что камера подсматривала за этим стариком. Дескать, в этом вся правда. А здесь что за банда? Ну неужели при такой банде этот старичок может как-то полностью расслабиться и вести себя как-то естественно? Сколько по времени вообще снималось все это? Это все снимался 1,5 года, но я не очень понял вопрос, что он должен был делать. Что-то я не понял вот вопроса вашего. Это уже детали. Мы снимали 1,5 года. Менә без бер генә тапкыр мин бик тә рәхмәтлемен Габдулла абыйга нәрсә өчен. Әлеге кеше менә шуннан да 40 елдан артык бер үзе әлеге җирлектә яшәп аткан һәм менә әле мин хәзер генә әлеге фикергә килә башладым. Менә соңгырда гына уйлап карагыз, әлеге кеше гомере буе, менә 40 гомеренең күпчелек ярты гомере буе бер сорау белән яшәгәндер. Дөрес эшләдемме мин монда калып? Китергә кирәк түгел. Ник дигәндә инде без инде менә аралашканда да все миңа күченергә кирәк. Миңа күченергә кирәк.
ләкин кеше китмей. Һаман да шушы җирдә яшәп ята. Ул белә, күченә икән, ул анда яшәй алмыйча. Ләкин монда да курка. Әйтә иде ул теге, әгәр дә мин күченсәм, монда калам икән, машинада үлеп чиреп ятсам, дигән фикердә әйтеп куя иде. Кеше гомере буе, гомере дип машы 40 ел буе машы сорау белән яшәгән. Мин дөрес эшләдемме? Һәм менә миндә шундыйрак фикер калды, менә без килеп төшкәч, мин үзем бардым янга, Габдулла абый сине төшергән микәнме? Җәй көне башладык без, җәй көне шуннан да бераз бар иде, камерадан курку. Камераны без микрофон кигезеп куя идек. Абзыйга иртә таңнан торганда. То есть без ул йокыдан торган шей 1-2 саат алдан йокыдан торып төшерә башлыйбыз. Йоклаганны инде без точно төшерә алмыйбыз. Ни дип инде сәнгатьле итеп, булай тибрәк ятты, тибрәк ятты. Инде постановочнда бер нәрсә дә юк. Менә әгәр дә без геройларның ниләрне карыйбыз икән, постановка бөтенләй юк. Күз алдына китерегез, андый кеше белән постановка эшләп карарга. Ул аны эшләй алмыйчак. Ул сразу бәреп чыгачак нигә экранга. Шул һәм менә әлеге кеше гомеренең машы чорында миңа калса, менә Татар информга рәхмәт, ТМВга бик зур рәхмәт. Менә Айгөл утыра. Аның эшләгән репортажлары, адымнарда Сәриягә бик зур рәхмәт. Әлеге кешегә игътибарны юнәлтте. Һәм ул инде яшерен батырын түгел, ул бит инде бүгенге көндә безнең арабызда юк. Ниндидер әлеге сорауына җавап таба алгандыр дигән фикер калды миндә. Бәлки бу пафсларак яңгырар. Ләкин менә шундыйрак фикер калды. Аңа бик тә игътибар артты һәм дә инде мин һаман да әйтәм, зиратта инде бик күп кеше килгән иде, мәсәлән инде. Ул игътибарны туеп китеп барды бу дөнья. Кызганыч, әлеге сорауга җавап табып узак яшәй алмады. Ләкин әлеге сорауга җавап китеп баргандыр дигән фикер калды миндә. Бу минем фикерем, шәхсән. Миндә историядән бер-ике сүз. Фильм биткәндә Габдулла абыйның җирләрендә аның кабер ташына язылып куйган сүзләр бар. Монда тудым, монда үстем, китәр җирем юк минем. Һәм фильм бетә Ай былбылым дигән музыкаль әһәң белән 3 нотадан торган. Һәм башында да шушы Ай былбылым, Агыйделнең камышы дигән 3 нотадан торган әһәң фильмны бер бөтен итеп туплый. Собирает целостный образ. Вот самое главное для меня в этом фильме вот это звук. Звук на пентатонике, который от начала до конца сопровождает этот фильм. Этот звук всегда собирает единое целое и концентрирует мышление зрителя. Вот я этому очень рад и благодарю вам. Рахмат. Не, это художество. Вот это уже художественное. То есть для фильма писал музыку. Фильмга музыканы язучы безнең Искәндәр Мустафин. Инде мин аны бик озаклап кына интектердем. Ник дигәндә минем теләк ниндидер эмоция алып киреп китергә тиешле түгел иде әлеге музыка. Әлбәттә азаккы ноталардан да татар көенә чыктык без. Әлеге көй нинди милләтнеке икәнен аңлап булмаса, фильм буенча азактан ни белән бетердек без? Ай былбылым белән бетердек. Шундый нәрсә барадыр. Анда менә сәнгатьле яктан минем ике төгәл әйбер булды әйтелгән. Статика, обязательно статика, съемка буенча. Ни өчен статика? Сүздә минем ниндидер фикерем булды. Табигать ул гомерлек, ә без бер көнлек. Шу табигать белән чагыштырганда. Бүтән күпчелек табигать күренешләре алар статика. Ә кеше белән булганда анда күбрәк уже хәрәкәттә. Бу әле сез кызганычка башыңга карады. Шуңа сезнең беренче кадрлардан фикерегез. Анда дальше китә. Анда хәрәкәт, анда аралашу, анда Рамис әфәнде күрдеңме менә? WhatsApp-тан килгән сорау, бюджете фильма и кто финансировал? Бюджетка килгәндә ул үзебезнең кесәбездән. Менә Альбина әйтеп узды. Мондый фильмны мөмкин микән ул коммерция форматында менә Илдар абый әйтеп узды, аны коммерция. Во сколько обошлось? Во сколько менә бүгенге көндә безнең менә минем кесәмнән
600-ге якын чыгып кеткәндер мен. Бу конкурслар 600 тысяч. да, где-то. На съемки, да? Нет, На это монтаж. зачем это съемки, это музыка, конкурсларга җибәрү, төрле менә һәр прокатное удостоверение, DCP, алар бөтенсе анда күп инде. Һәрбер нәрсә акча сорый кызганычка. Бик рәхәт яшәрик акча алмаса. Көндә төшеп торыр идем әлеге төрле проблемаларны күтәрә торган фильмнар, ләкин кызганычка алай барып чыкмый. Булсын инде ул ярдәм итүче. Менә бу прокат буенча менә әйтелеп узды, Артем да әйтеп китте, мин дә әйтеп китәсем килә, тагын бер тапкыр кабатлап, әлеге прокат буенча. Без әлбәттә халыкка чыгып карадык. Краудфандинг площадкасында халыктан әйдәгез җыелышып бергәләп җыеп фильм төшерергә дип. Кызганычка әлеге акча җыелмады, ләкин инде шушы реклама аркылы дип әйтик, безгә аерым җибәрүчеләр булды, аларга бик зур рәхмәт. Ләкин инде ул диңгездә тамчы ук булмаса да, күбрәк булса да, барыбер җитеп бетә торган бер түгел иде. Һәм менә прокатта без инде күпмедер менә хәзер аңлыйсыз килә. Халыкка мондый фильмнар кирәкме? Кирәк булырмы? Күз күрер. В конце выражается анда теге спонсорларга рәхмәт. Алар спонсор түгел, рәхмәт әйтелә. Юк, менә нәкъ анда без беләсен бөтенсен дә яздык. Бүтән кешеләрне яздык. Менә мәсәлән Зөлфәт Зиннур, Фриза Салахова, ни өчен рәхмәт? Алар шушы краудфандингка бергәндә дә үзләренең Instagram шелтәрләрендә, Instagram битләрендә әлеге информацияны, әлеге мәгълүматны куйдылар. Кем ничек итеп ярдәм итә алды? 500 сум, 100 сум, 1000 сум, мәгълүмат ягыннан ярдәме, башкасымы, ниме? Барсына бик зур рәхмәт. Ник дигәндә фильм төшерү инде ул аны Илдар абый да менә әйтеп узыр, башкалар да аңлыйлардыр. Ул бик тә катлаулы һәм дә шыгымлы эш. Извиняюсь, вы знаете, конечно, конкурсы, фестивали, Европа, Азия, все это хорошо. А вы показывали чиновникам Актанышского района вот этот фильм, пригласили их, допустим, на просмотр, и интересна их оценка существования такого человека, такой проблемы? Или это не проблема для них? Ну, я не знаю их мнения, пока не показывали. Да, без алай теге айрым мында күрсәтәбез, тегендә күрсәтәбез дигән нәрсә юк. Без йөреп чыгасы килә. Бу инде үзегез күреп торасыз, хәзерге чор, пандемия чоры. Монда иртәгә чыгып китәбез яки берсе көнгә чыгып китәбез дип планлаштырып та алмыйм. Но менә Альбина әйтә башлады, безнең Алла буйырса ДК Ленинада 17 ноябрь көнне презентация булырга тиеш. Без инде көнен алып куйдык, вакытын алып куйдык. 17 ноябрь сәгать кичке 7-дә һәммәгезне дә көтеп калабыз әлеге чарага. Сез инде карый да башладыгыз әлеге фильмны. Инде менә шунда күз күрер. Закрытый булачак анда да. Менә әлегә бер нәрсә әйтеп булмый. Ничек итеп күрсәтәчәкбез? Бәлки декабрь булыр, бәлки январь булыр, бу районнарда, регионнарда йөрү. Үзебезнең илдәге хәлдән чыгып инде эш йөртәчәкбез. Һәм Мөхәммәт менә илдәге хәлдән чыгып дидегез, тагын бер сорау. Абдулла абыйның вафат сәбәбе коронавирусмы дип сораган. Бик тә кызыклы һәм дә мәкерле сорау инде ул. Нәрсәгә алай дип әйтәмен, официаль мәгълүмат буенча Габдулла абыйның да анасын битендә 56 көннән хәтеремә алышмаса, аның хатыны да мәрхүмә була. Үзенчәлекле хәл. Менә шу ике кыска гына гомер эчендә бергәләп яшәгән ике җан иясенең ничә гомерләр алар моны аерым торалар, һәм менә шу бер чорда үлеп тә китәләр. Икесе дә коронавирус дип аталды. Ләкин берсенең Габдулла абыйның сукыр шәге дигән сүз чыгардылар. Әйтәм бит, мондый официаль ни буенча коронавирус диләр. Авыл халкы сукыр шәге дип әйтте. Хатынныкы, менә хәзер хәтерләмим, инсульт дип әйттеләр. Ансы әйтәм бит, булар төгәл хәлләр түгел, төгәл әйтелгән сүзләр түгел. Авыл халкыннан чыккан сүзләр. Әйтәм бит, менә шулык ютәлләп тәйри дип әйтәләр. Монда мин шуңа да аны төгәл мәгълүмат булмагач, без инде аны фильмга да кертмәдек. Ни өчен үлеп киткән, нәрсәдән үлеп киткән. Шуңа андый төгәл булмаган мәгълүматтан мин читтәрәк торырга тырышамын. Рәхмәт. Сораулар бармы?
Біз сұраулар болмаса, қонақларымызға да сөз беріп алайық. Төбәклердегі қонақларымызға, міне Башқұртстанда һәм Ханты-Мансий автоном округындағы қонақларыбыз, оларда да шулық, олар читтен проблеманы ничек көрәләр икән. Зәлия ханым, сіз де айтып кетсәгіз иде, міне аннан соң Гөлчәчәк ханымға беребез сезне. Ишетәсезме? Ишетәме, хәерле бу. Чынында бу фильм уйландыра, тетрәндерә. Мин күрәм монда барыбер дә романтиканы да күрәм, уйландыруны да күрәм. Мәсәлән, Туфан Миңнуллинның «Хуш авылы» мәкаләсен алсак, бу бит инде авылларның бетерелүенең сәбәпләре язылган. Ә монда икенче төрле. Монда Габдулла абыйның көчле рухы турында һәм шушы туган ягына мәхәббәте турында мин күрәм. Чөнки туганнары килә бит. Тәмәкесендә ул үзе алып бирә, бензинын да үзе алып бирә. Ул китте, аның ялгыз өе туганына торып калды. Менә яшьләрдә ни өчен шул хәтле көч юк? Ни өчен алар шул хәтле көчсез? Ни өчен алар яши белмиләр? Ни өчен үҗәт түгелләр? Ни өчен шушы җиргә нык итеп тотынып ятмыйлар, яшәмиләр? Ни өчен алар ишәләр? Менә истә калды квадрокоптердан төшерелгән шушы Өшәр авылы җире. Шуннан соң юлсызлык, иске генератор, моңсу күзле, шат йөзле Габдулла бабай һәм аның мәхәббәте, туган җирнең мәхәббәте, һәм менә сөйләшүдән аңладык, быть или не быть дип әйтү. Менә ул сорау белән бик күп еллар яшәгән, әмма ул дөрес яшәгәндер дип уйлыйбыз. Ул чөнки үз җирендә үз теләге белән, үз максатлары белән шул хәтле менә көчле рухлы булып яшәгән. Һәм бу фильм мине бик нык уйландыра. Яшьләр ни өчен алай икән, ни алар көчсез дип. Шундый фикердәмен. Рәхмәт, Гөлчәчәк ханым. Хәерле көннәр, исәннәрмесез? Мин татарча әйтәм. Әйе, мин шул җирлектә туып үстем. Габдулла аганы мин кече яшьтән үк беләм. Әмма дә ләкин инде мин 26 ел менә Сургут шәһәрендә яшим һәм татар халкына инде хезмәткә алындым. Нәрсә әйтим, Габдулла абый бер дә үзгәрмәгән, ул менә фильмны карагач, бер якада бер фикере дә үзгәрмәгән. Ничек бар шул килешеп торып калган. Аның ата-ана арасындагы мәхәббәт дип әйтим. Туган җирдә булган мәхәббәт барысы да менә шул килеш үзгәрми, менә тормыш дәвамында берничек тә үзгәрми. Аңа бит мөмкинлекләр булды, аңа бит җирләр бирелде, өйләр бирелде, күченеп инде мөмкинлеге дә бар иде. Ул үз җирен ташламады. Ул патриот булып кала, менә ул чын татар кешесенә менә патриот. Мин үзем дә менә чит төбәккә чыгып киттем. Ни өчен чыгып киттем? Әлеге дә баягы инде эшсезлек тә булгандыр. Акчасызлык та заман булгандыр, бәлки шулай да чыгып кителгәндер. Һәм чит төбәктәге милләттәшләр белән эшли башлаган дәврдә мин шул кадәрен аңлыйм. Менә Сургут бит инде ул күп милләтле шәһәр. Монда 110 милләттән артык милләттәшләр яши. Төрле милләттәшләр яши, гафу итегез. Бөтенесе белән дә аралашып торабыз. Әмма дә ләкин һәрбер милләт кешесенең дә үз туган җиренә мәхәббәте бер кайчан да сүрелми. Ул аны сагына, ярый ул яшәгәндә бер төрле яшәргә була. Әмма картайгач һәркемгә дә туган җире кирәк. Җирне сакларга, җирне кадерләргә кирәк. Фильмда эшләүче Алмаз Азат улына инде мин бик зур рәхмәтле. Аңа инде кадер хөрмәттә булмагандыр, ул кадерле утсыз сусыз җирдә яшәү, эчәргә чиста чишмә суларда булмагандыр, калын суларда булмагандыр. Аның инде юк, цивилизация дигән әйберсе дә ул бирешми, ул көчле рухлы. Аны инде менә бүгенге көн кешесенә үрнәк итеп күрсәтергә кирәк. Безгә дә менә журналистларга эшли башларга кирәк, бөтенесенә дә әзрәк халык таный башласын, күрә башласын. Менә шушы фикерне әйтәм. Әгәр дә инде Габдулла абый турында сорыйсыгыз килә икән, журналистларга фикерләр кирәк икән, мин инде сезгә элемтәгә чыгармын. Мин һәрвакытта да элемтәдә алай каршылыгым юк. Аның үлмәве коронавируска гына да бәйле түгелдер, алай дип тарата күрмәгез. Авылда безнең фельдшер бар, инде ул Габдулла абый белән бик тыгыз элемтәдә булдылар алар. Аннан инде сез аны сорап та белә аласыздыр.
Менә шул әйтәсе сүзләрем шақыруыгыз өчен шиксез зур рәхмәтемне әйтәм. Рахмет. Біздің вақытыбыз төгәлләнеп килә инде. Зато сез тегерәгәлләп кыясызмы? Всем спасибо. Барыгызга да зур рахмәт. Матбугат конференциясы төгәлләйбез. Рахмәт сезгә. Килгәнегез өчен барыгызга бик зур рәхмәт әйем. Азагына хәтле утырдыгыз, тыңладык.